सनमान की हाजरी करदियां शहीदां दी पावन इतिहास नाल प्यार करदियां नंबरदार साहब सरदार सुविंदर सिंह जी वड्डे मीरा कोट तो तुहाडे जथे नूं अपनी किरत विचों बेअंत माया भेज रहे हैं। मेरे बड़े अपने करीबी रिश्तेदार सरदार कृपाल सिंह जी संधू जिहड़े पिछले दिनों में वाहिगुरू नूं प्यारे हो गए ने, उन्हां दे पोतरे उन्हां वल्लों माया भेजी गई है। काका संदीप सिंह जी अरदास करते हैं सतगुरु समुचे परिवार नूं चढ़दी कला बख्शण। वड्डे मीरा कोट बाबा टहल सिंह जी के पावन दरबार के ग्रंथी साहबान मेरे सत्कारयोग उन्हां वल्लों भी माया भेजी गई है। होर बहुत सारे सत्कारयोग वीरां बच्चियां भैणां वल्लों माया आई है। अरदास करते हैं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह किरत कमाई च वाधा पाउण, चढ़दी कला बख्शण, शरीरक तंदरुस्ती, गुरु घर दे नाल जुड़े रहण दा सतगुरु बल बख्शण। भाई साहब भाई धीर सिंह जी गुरु घर दे वजीर ग्रंथी साहबान उन्हां वल्लों माया भेजी गई। सतगुरु कौम की सेवा करन दा बल बख्शण ते चढ़दी कला बख्शण। सरदार नक्षत्र सिंह जी माया भेजते हैं। मेरे बहुत ही सत्कारयोग इस पावन दरबार में स्टेज की सेवा निभा रहे सरदार गुरमुख सिंह जी, बहुत वड्डी एक सेवा है। और मैं लगातार कई दिन प्रबंधक साहबान अपने घर के समय चों समा कढ़ के कई बारी अपने जरूरी रजेविਆਂ ਨੂੰ छड्ड के गुरु घर की सेवा करने वास्ते मैं अरदास करदा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह शहीद बाबा महताब सिंह जी कीते करम और ये कीती हुई सेवा अपने दर से प्रवान करके सतगुरु जी किरत कमाई च वाधा पाउण। ध्यान दिया जे मैं बेनती कर रहा था कि नावें पातशाह नूं कदे माया का लालच कदे राज का लालच अंत मौत का डरावा। जिस काज लई वो आए ने लालच ठुकराए मौत प्रवान की गल बात टुट गई, वापस लोहे के पिंजरे च लिया के सतगुरु जी नूं कैद किया गया। अगला दिन चढ़िया है, काजी ने एक सिपाही नूं नाल लिया, कोल एक बर्तन उपर रेशमी रुमाल दिता। सतगुरु जी के पिंजरे के कोल जाके काजी ने पहला सवाल किया, पीरे हिंद तुहाडा शरीर किवें है? गुरुदेव कहते कल नालों बड़ा चंगा है, मैं जदों तैनूं मिल के आया। काजी कहता जिस्म विचों खून चरबी ये वह रही है, लगातार छकण लई प्रशादा नहीं, रज के पीण लई पानी नहीं, तसीहे दिते जा रहे, साउण नहीं दिता जा रहा। ते जे कहो तुहाडे फट्टां उत्ते मैं मरम ला देवां, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज काजी की गल सुन के हसे ने, कहण लगे शायद मेरे घराने नूं, मेरे परिवार नूं, मेरे जीवन नूं तू नहीं जानदा। लोहे के पिंजरे विच कैद सतगुरु अपने जीवन की कहानी काजी नूं सुणाउण लगे ने। वो कहंदे मेरा जन्म मीरी पीरी के मालिक छेवें पातशाह के घर माता नानकी जी की कुख विचों श्री अमृतसर की पावन धरती विच होया है। जन्म ते मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा त्यागमल। निरंतर 14 साल लंघ गए और एक वक्त आया मेरे पिता जी मेरी बरात लैके मेरा विआह करन लई जलंधर दे नेड़े करतारपुर विच गए ने। विआह दीआं रस्मां तो वेले होए, बरात की तुरन की तैयारी है ते अचानक कौला जी का अकाल चलाना हो गया। सतगुरु कहन लगे कुछ दिन फिर टिकना पै गया। कौला जी दीआं अंतिम रस्मां तो बाद गुरु घर दे पाले हुए धर्म दे पुत्र पैंदे खान की अकिरत घंटा एक जंग शुरू हुई। सतगुरु कहते 14 साल की उम्र हाथ में तलवार लैके मैं करतारपुर के जंग में लड़िया। जदों करतारपुर का जंग जितया गया, फतेह हो गई, मेरे पिता जी ने मैनू छाती ना ला के ते कहन लगे मैदान में तेग बड़ी चलाई जी, तुसी त्याग मल नहीं, तुसी तेग बहादुर जी। उन्होंने 14 साल की उम्र में करतारपुर की जंग की फतेह तो बाद मेरा नाम तब्दील किया है त्याग मल तो तेग बहादुर, ते जिंदगी का एक गुण दे दिता। मैं वैरी दे जिस्म उत्ते तेगां दे फट मारने सीखे ने, अपने जिस्म उत्ते तेगां दे वार सहने सीखे ने। मेरे जीवन में मरम नूं कोई थां नहीं। काजी ने रेशमी रुमाल पिछे हटाया है, सिपाही दे कोल जिहड़ा बर्तन है भरी नमक की मुठ शीर तो लैके चरना तक
ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਜਿਸਮ ਫੱਟੜ ਲੱਗੇ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖਦਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਗਦਾਸ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਜਰਨੈਲ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਸਤਵੇਂ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਮੱਲ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਜਤੀ ਦਾਸ ਜਾਂ ਜਤੀ ਮੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਲੂਣ ਨਮਕ ਛਣਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੋ। ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਰੂਹ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ। ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਰ ਛੱਤ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਵਕਤ ਕਾਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਅਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਲਈ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ, ਪੜਦਾਦਾ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਤਲ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਜਲਾਦ ਦੀ ਚੱਲੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਡਿੱਗਾ। ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੋਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਘਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਬੋਲਦੀ ਰੂਹ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ,
ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। 200 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਹਨੇਰੀ, ਕਾਜੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ 200 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਧਨਾੜ ਆਦਮੀ, 7 ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਵਾਈ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੇ ਭਰੇ ਗੱਡੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਨਾੜ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉਡਾਲਿਓ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਠੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋੜਾ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਦੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੀਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਖੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 2 ਕਵੀ, ਭਾਈ ਕੇਸ਼ੋ ਭੱਟ ਔਰ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਭੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਰਦਾ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੜ ਗੜ ਬਰਸੇ ਮੇਘ, ਲੱਖੀ ਨਗਾਈਆ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਖੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ। ਕਾਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇੰਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿਰ ਵੇਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ ਛੁਪਾਇਆ ਮੁਖੜਾ, ਫੇਰ ਪਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਰਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਮਦਾ, ਜਾਮਦਾ, ਪਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੁਖੋਂ ਗਾਵਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਨੰਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਫਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਠੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੁਗਲਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਪਟਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾ ਰਮਈਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 121 ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, 28 ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ 28 ਨੇ, 93 ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2646 ਬੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ ਨੇ, 2159 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਜਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਆ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਨੇਊ ਪਹਿਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਘਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਪਕੜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मौत वर्गी हनेरी रासी, मौत वर्गी हनेरी रासी, झाड़ियां शरीर पछिया खून पैरा चो वधाया पत्थरा ढेडा वज जदों डिगदा फिर सीस नूं संभाल के आखदा लाज रखो सतगुर जी मेरी रख के मैं ओट तुरिया एक तेरी। इधर भाई साहब भाई जैता जी तुरे आ रहे ने आनंदपुर साहब की पावन धरती ते दसम पिता धन कलगीधर पातशाह जी की उम्र केवल पौने 9 साल की है जदों पिता जी नूं धर्म तो कुर्बान होने लई ਤੋਰਿਆ। हर कोई आखदा है मैं बादशाह होवां, सारे जग ते मैं गनीम होवां,
ਐ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਣ ਆਖੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਰਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਸਨਦ, ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਵੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ, ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸੰਦ ਕੋਈ, ਭੇਟਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਂਗ ਜੋਗੀਆਂ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦੋ, ਜਾਪੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰਦੇਵ ਉੱਠੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਵੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਸ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਯੋਰ ਸੀ ਨੀਂਦ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਚੌਥਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ